حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نبی کی بارگاہ میں آئے. یہ وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا. بھائی چارگی کا رشتہ صحابہ کے درمیان نبی نے قائم فرمایا. حضرت علی آئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, آپ نے صحابہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کر دی, ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی یہ بات کو سننے کے بعد نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے علی پریشان کیوں ہو رہے ہو, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, ارے تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا علی. شان علی دیکھو کہ نبی فرما رہے ہیں اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی. شان علی ہے میرے دوستو. حضرت علی کا مقام تو دیکھو, ان کے مرتبے کو دیکھو, ان کی شان و عظمت کو دیکھو. جو فاتح خیبر ہیں, آئیے آپ کے سامنے میں واقعہ رکھتا ہوں فاتح خیبر کا. جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے, ایک ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا جا رہا ہے لیکن فتح نہیں ہو رہا, کئی دن گزر گئے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے دے گا, جس کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوگی, جو فاتح خیبر کا لقب پائے گا میں کل اسے جھنڈا عطا فرماؤں گا. عزیزان ملت گرامی, اب رات گزرتی ہے بے چینی میں, صبح کا وقت ہوتا ہے, سارے صحابہ جو ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. اور لبہائے مصطفیٰ پر صحابہ کی نظریں ہیں کہ نبی کے لبہائے مبارک پر جنبش ہو اور میرا نام مصطفیٰ کے لبہائے مبارک سے جو ہے ادا ہو جائے, مجھے فاتح خیبر ہونے کا موقع مل جائے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہو جائے گا. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک میں جنبش ہوتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب, یعنی علی ابن ابی طالب کہاں ہے, انہیں بلاؤ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبے چشمے میں مبتلا ہے, ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے لہذا وہ حاضر نہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نہیں علی کو بلا کر کے لاؤ. اب حضرت علی حاضر ہوتے ہیں نبی کی بارگاہ میں. پیارے مصطفیٰ اپنا لبہائے جو ہے اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں, ذرا سے حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیتے ہیں. کیا پوچھنا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب دہن, خالی کنویں میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے, ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں لگا دے تو پنڈلی درست ہو جائے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب دہن. حضرت علی کی آنکھوں میں جیسے ہی لگتا ہے آنکھیں بالکل درست ہو جاتی ہیں, بالکل صحیح ہو جاتی ہیں. حضرت علی کو اللہ کے نبی جو ہے پرچم عطا فرماتے, جھنڈا عطا فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے علی جاؤ اب تم خیبر کا قلعہ فتح کرو. حضرت علی چل دیتے ہیں, صحابہ ساتھ میں ہیں اور جا کر کے جو ہے خیبر کے سامنے اپنے جھنڈے کو گاڑ دیتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ. اور جو ہے اس وقت کے اعتبار سے جھنڈا گاڑ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو یہ جو ہے اپنی جان کو یہیں پر نچھاور کر دے گا, قربان کر دے گا, یا تو پھر اس قلعے کو یہ فتح کر کے جائے گا. تو اب جو ہے جو خیبر کا جو ہے وہ خیبر سے نکلتا ہے, وہ شخص جس کا نام مرحب تھا وہ نکلتا کہتا ہے کہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے, یہ کون بہادر ہے, یہ کون شخص ہے, اتنا بڑا جری ہے, اتنا بڑا بہادر ہے, اس نے جھنڈا گاڑ دیا ہے, یا تو یہ فتح کرے گا یا اپنی جان یہی جو ہے اپنی جان یہی قربان کر کے چلا جائے گا. عزیزان ملت گرامی, باہر نکلتا ہے, کہتا ہے کیا بات ہے, تمہارا نام کیا ہے, کہا میرا نام علی ہے, میں جو ہے علی ہوں. کہا علی ہو تو اچھا تم علی ہو لہذا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, تم واپس چلے جاؤ اور جو ہے کسی کو بھیج دو میرے مقابلے کے لیے. لیکن کہتے نہیں میں ہی تیرا مقابلہ کروں گا. المختصر یہ کہ حضرت علی سے مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وقت آتا ہے جب حضرت علی مرتضیٰ جو ہے خیبر کے اس قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے اور اکھاڑ کر کے ڈھال بنا لیتے ہیں اور پرچم اسلام خیبر کے قلعے پر
लहराने लगता है। वो खैबर का किला जिस का दरवाजा इतना वजनी था मेरे दोस्तों कि जिस 40 सहाबा उस दरवाजे को न उठा सके, हजरत अली ने एक हाथ से उस खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके फेंक दिया था। इसीलिए तो शायर कहता है जब उठा दी आपने, जब उठा दी निगाहे करम बाबे खैबर ने झुक करके चूमे कदम, बाबे खैबर ने झुक करके चूमे कदम, कुफ्र लर्जा हुआ, मुंह के बल गिर पड़ा, मच गई खलबली या अली या अली। जाने मिल्लते गिरामी, तो शान अली ये है। मकाम भी देखो इल्म का और बहादुरी और शहसवारी का मामला भी देखो कि वो दरवाजा जो है जिसको 40 सहाबा न उठा सके, हजरत अली ने एक हाथ से उस जो है खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ करके फेंक दिया था। सहाबा ने अर्ज किया, अरे हजरत अली मुर्तजा, हम तो 40 सहाबा वो दरवाजे को नहीं उठा पा रहे, आपने कैसे जो है उस दरवाजे को उखाड़ करके फेंक दिया था। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अरे सहाबा सुनो सुनो, मैंने उस दरवाजे को अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि रब्बानी ताकत से उखाड़ करके, वो शेर खुदा थे, वो शेर खुदा के शेर थे, अल्लाह की अता की हुई ताकत से खैबर के किले के दरवाजे को आकर के फेंक दिया था। तो शान अली ये है मेरे दोस्तों, उनके मकाम को देखो, उनके मर्तबे को देखो, उनकी बहादुरी को देखो। ये हजरत अली ये मुर्तजा है जिनके चेहरे को देखना इबादत है, जिनका जिक्र करना इबादत है, जिनकी तारीफ करना इबादत है। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, नबी फरमाते हैं मुनाफिक अली से जो है मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से दुश्मनी नहीं रखता। वो शान अली है। तो जो मोमिन है वो अली से मोहब्बत करेगा और जो मुनाफिक होगा वो दुश्मनी रखेगा, वो बुग़्ज़ रखेगा, वो अदावत रखेगा। वो हजरत अली मुर्तजा है, वो शान है हजरत अली मुर्तजा की। उनके मकाम और मर्तबे को क्या पूछना मेरे दोस्तों। हजरत अली मुर्तजा के फैसले के ताल्लुक से आइए बस आखिरी तौर पर एक आध वाक़या आपके सामने रखूं और जब तक आप चाहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त भी जो है उसी एतबार से है कि देखिए हजरत अली मुर्तजा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम के तो बड़े फैसले मशहूर हैं। बस आखिरी तौर पर एक फैसला आपके सामने रखता हूं कि देखिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में जो है दो शख्स हाजिर होते हैं। एक अपने आप को आका कहता है, एक अपने आप को गुलाम कहता है और कहता है मैं आका हूं, वो कहता है मैं आका हूं। दोनों आका होने के दावा करते हैं, गुलाम कोई अपने आप को नहीं कहता है। हजरत अली मुर्तजा की बारगाह में ये मामला है क्योंकि दो जो है शख्स थे, एक गुलाम था एक आका था, लेकिन रास्ते में झगड़ा हुआ दोनों से और उसके बाद जो है गुलाम ने कहा मैं आका हूं और जो पहले से आका था वो तो था ही। यहाँ तक कि फैसला हजरत अली की बारगाह में पहुंचता है। अल मुख्तसर ये कि हजरत अली मुर्तजा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम पहले तो समझाते हैं कि भाई जो गुलाम है वो इकरार कर ले कि मैं गुलाम हूं, लेकिन गुलाम मानने को तैयार नहीं, कहा मैं आका हूं और आका तो आका था ही। चुनांचे हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अपने गुलाम को बुलाते हैं और पैगंबर को इरशाद फरमाया ये दीवार है, इसमें दो बड़े सुराख करो, इतने बड़े सुराख कि सर इस पार से उस पार तक निकल जाए और उसके बाद इन दोनों से कहो कि अपने अपने सरों को इस दीवार से उस पार निकाल दो। चुनांचे दीवार में सुराख किया जाता है और उसके बाद जो है दोनों अपने अपने सर उस दीवार के अंदर डाल देते हैं। मेरे दोस्तों ऐसे मौके पर फैसला करना आसान तो नहीं था, कोई जो है गवाह नहीं था, कोई शाहिद नहीं था, कैसे कहा जाए कौन आका है कौन गुलाम है, कोई निशानी नहीं थी। लेकिन हजरत अली मुर्तजा का इल्म देखो, इरशाद फरमाते दरवाजे इस दीवार के अंदर सुराख करो और कह दो दोनों अपने अपने सर को डाल दे। चुनांचे दोनों अपने अपने सर को सुराख के अंदर डाल देते, उस पार निकलता है सर दोनों का। जैसे ही हजरत अली इरशाद फरमाते हैं लाओ मेरी तलवार हैदरी लाओ, तलवार लाई जाती है और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि ले और उसके बाद जो इसमें गुलाम है उसका सर मार दे। जैसे ही तलवार उठाई जाती है जो गुलाम था सर फौरन बाहर खींच लेता है, जो गुलाम था सर को हटा लेता है और जो आका था वो सर वैसे ही बरकरार रखता है। बगैर किसी साहिब के, बगैर किसी गवाह के फैसला हो गया कि आका कौन है गुलाम कौन है। तो ये हजरत अली मुर्तजा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इल्म, उनकी शान, उनका फैसला था मेरे दोस्तों कि बगैर किसी गवाह के इस तरीके से फैसला कर दिया कि बिल्कुल हक फैसला हो गया, बिल्कुल हक फैसला हो गया। तो मेरे दोस्तों शान अली क्या पूछना है, इसीलिए तो नबी ने फरमाया है अना दारुल हिकमत